ആ വീട്ടുകാരോട് സംസാരിക്കൂ, അവരോട് പറയൂ അവരുടെ മകൾ സുരക്ഷിതയാണ്, അന്വേഷണ സംഘം പിറകെ തന്നെയുണ്ട്. ഈ ഏകദേശം 1 മാസത്തോളം ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അവർ അസമിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട്. കേരളം കൈവിടില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും അവരുടെ കുഞ്ഞിനെ സുരക്ഷിതയായി തിരിച്ച് അവരുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളുമാണ് ഈ അന്വേഷണ സംഘം പിറകെ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് ആ മാതാപിതാക്കളോട് പറയൂ. തീർച്ചയായും വിനീഷ, അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് രക്ഷകർത്താക്കളോട് പറയാനുള്ളത്. കാരണം കുട്ടിയെ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് എടുത്ത ചിത്രം തന്നെയാണ് നേരത്തെ കാണിച്ചത്. ആ ചിത്രം രക്ഷകർത്താക്കൾ രണ്ടുപേരും നമുക്ക് അടുത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അവർക്ക് ചിത്രം നേരത്തെ തന്നെ പോലീസ് അവരെ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചിരുന്നു. പോലീസ് കാണിച്ച ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ കുട്ടിയെ കണ്ടെത്തിയ ഒരു ആശ്വാസം, കുട്ടി ഒരു സ്ഥലത്ത് സുരക്ഷിതമായി ട്രെയിനിൽ പോയി എന്ന വിശദാംശങ്ങൾ രക്ഷകർത്താക്കൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊരു നേരിയ ആശ്വാസമാണ്. ഇപ്പോൾ പോലീസ് സംഘം അവിടേക്ക് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രക്ഷകർത്താക്കൾ കുട്ടിയുടെ പിതാവാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സമയം ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. രക്ഷകർത്താവിനോട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിച്ച് അറിയാം. അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് തദ്ദേശീയമായ ഭാഷ അധികം അറിയുന്ന ആളല്ല. इधर कितना दिन हो गए इधर केरला? इधर रूम लेने के लिए 20 दिन हुआ। 20 दिन हुआ अभी। 26 पहला महीना में 26 दिन में 26 तारीख डूबा था। 26 दिन में आने के लिए 1 महीना हो गया इधर। पहला में मैं सिंगल में अलसाज में करता हूँ। पहला अलसाज में 1 बছর करा हूँ। किधर काम किया? अलसाज हॉस्पिटल। अलसाद अलसाज हॉस्पिटल में 1 बছর में किया था सिंगल मेरा। बीबीसी भी बच्चा नहीं है, मैं सिंगल किया था। पूरा फैमिली कभी आ गया इधर? पूरा फैमिली गत मास 24 तारीख में आया था। 24 तारीख को रूम लिया था, 24 तारीख में आया था। 21 तारीख में बात किया था रूम का, और 24 तारीख में डूबा है। ये बच्चा का कितना उम्र हो गया? ये बच्चा का 13 साल का है। पढ़ रहे? 13 साल का है। स्कूल में इधर आसाम में स्कूल भर्ती करता है। इधर से इधर आएगा ना, बोल रहा 3 बছর रहेगा इधर, जल रहेगा, इधर भर्ती कर दिया। तो आज बोला मास्टर बोला आज लड़की जाने के लिए ड्रेस देगा, कपड़ा देगा, बुक बोई देगा, सब देगा लड़के जाने के लिए। अरे क्या है, अभी क्या मन भांग गया, क्या करेगा मालूम नहीं है। ये बच्चा कभी इधर लेके गया, इधर कभी गया, कैसे आपको मालूम नहीं है? इधर खाने के लिए आया था काम से, 1 बजे खाने के लिए आया था मैं रूम पर। खाने के लिए आके देखा मेरे को छोटा वाला बच्चा बोल रहा है दीदी किधर गया मालूम नहीं है, दीदी किधर गया मालूम नहीं, इधर गया नहीं मालूम नहीं। बाद में बैग चेक किया अंदर, बैग भी नहीं है। ये 2 बैग रहता ना ऐसा वाला, 2 बैग रहता, 1 बैग लोगे गया। मेरा बीबी बोल रहा बैग लोगे गया, कपड़ा सपड़ा इसका लोगे गया। किधर गया इधर ढूंढा नहीं है मिलते। मेरे को माथा खराब हो गया, इधर गया था, पेट में खाना नहीं है, भूख लगा था, माथा चक्कर मार दिया मेरा। बाद में वो किधर मिलता है नहीं मालूम नहीं, मेरे को चक्कर मार के किधर जाएगा, थाना में उठ गया मैं। जाने के पहले घर में कुछ गड़बड़ हो गया नहीं? वो नहीं कोई मालूम नहीं मेरे को। माता माम का है ना, माम का ऐसे कुछ बोल के कुछ गड़बड़ नहीं हुआ? नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। पहले ऐसा नहीं फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम है। कितना बच्चा है आपका? मेरे का 4 बच्चा, 1 बेटी है, 1 बेटा है और 3 बेटी है। बेटा किधर है? बेटा चेन्नई में। कितना उम्र हो गया बेटा को? बेटा का 18 साल पार हो गया। 4 बच्चे हैं? 4 बच्चे। आपको कौन सा काम कर रहे हैं, कैसे? मैं काम है अभी तो किलिंग का, वो सफा सुफी किलिंग का काम बोल रहा हूँ। अभी पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रहा है अभी यही कल एक फ़ोन किया था, कौन बोल के दिया था मैं ट्रेन में एक फोटो भेजा है, ऐसे कर आपका बेटी है क्या देख लो। अभी एक आदमी ट्रेन में देख के है ना बेटी को, वो पिक्चर लगाया क्या, और बाद में पुलिस आपको इंफॉर्मेशन किया? कौन आदमी देखा था मालूम नहीं है। पुलिस का डायरेक्ट मेरे को बोल रहा हूँ एक फोटो भेजेगा, आप चेक कर लो ये आपका बेटी है क्या। मैं चेक करके मैं बोल रहा हूँ मैं हाँ मेरा बेटी है, ठीक है मेरा बेटी है सारे। जाने के पहले कुछ घर में कुछ गड़बड़ हो गया?
बच्चा साथ में झगड़ा किया, मारपीट किया। मैं तो स्कूल में काम करता हूँ, तार पापा है काम करता है, मैं दोनों एक साथ में काम करता हूँ। और 2 बार फोन किया, वो मार रहा है, हमारे दीदी मारी है, मुख में तेज उला रहा है और मैं आया। 2 बार समझाया लेकिन नहीं समझा। बाद में मैं रूम में आया और दोनों को 2 थप्पड़ लगाया। वो बेटी मेरे साथ काम पर ले गया और वो बड़ो वाला बेटी है, छोटो बेटी रूम पे है। और मैं तो 1 बजे खाना खाने के लिए आया। छोटो वाला बेटी बोल रहा है दीदी घर में नहीं है, किधर गया मुझे मालूम नहीं है। वो तो ढूंढ रहा हूँ, अभी ढूंढ रहा हूँ, बच्चे तो कुछ नहीं मिला। वो दोनों गड़बड़ हुआ, आप और टाइम में नाराज किया। टाइम में नाराज हो गया। कभी बेटी गया नहीं वो टाइम गया? नहीं नहीं, कोई भी नहीं गया। कितना टाइम वो टाइम बराबर मालूम है? और अनुमानिक 10 साढ़े 10 बजे निकल गया। मैं तो आया, मेरा पीछे पीछे गया, मुझे नहीं मालूम। मैं तो इधर काम में गया स्कूल में, और तय इधर गया मुझे नहीं। कितना घंटे के बाद आपको मालूम पड़ा वो बेटी गया? 1 बजे तक खाना खाने के लिए आया। एक बजे? वो टाइम कितना बजे आप पुलिस को इंफॉर्मेशन किया? 3 बजे इंफॉर्मेशन। 3 बजे बच्चा एक बजे गया और टाइम ढूंढ रहे। आगे गया था, मैं तो खाना खाने के लिए आया लेकिन रूम पे नहीं है। मैं तो आसपास ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं चुप गया, बॉय खा के कुछ चिप्पो में चुप गया, नहीं किया, नहीं मिला। तो मैं वो पुलिस में कंप्लेन किया और मैं इधर गया ढूंढने के लिए, नहीं मालूम, नहीं मिला। ये दोनों में बेटी में और वो बेटियां, बड़ो बेटी हाँ हाँ ये दोनों गड़बड़ किया। തസ്ബീഖിന്റെ വീട്ടിലാണ് ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. മാതാപിതാക്കൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് അവരോട് തന്നെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാം. എന്തായാലും ഈ മാതാപിതാക്കളും ഇവരുണ്ട്. നൃപൻ, കേൾക്കാമെങ്കിൽ കുട്ടികൾ തമ്മിലുണ്ടായ ഒരു വഴക്കിനെ തുടർന്നാണ് കുട്ടി വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങിയത് എന്നാണ് അവരിൽ നിന്ന് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായത്. എന്താണ് വീട്ടുകാർ പറയുന്നത്? തീർച്ചയായും വിനിഷ അത് തന്നെയാണ്. ആ സമയത്ത് മാതാവും പിതാവും വീട്ടിലില്ലായിരുന്നു. ഈ എത്തുന്ന സമയത്ത് കുട്ടികൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം തർക്കമുണ്ടായി, അടികൂടുകയും ചെയ്തു. ഇളയ കുട്ടിക്ക് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിച്ച് ബഹളമുണ്ടായി, കരയുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഈ അമ്മ മാതാവ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ആ ഘട്ടത്തിൽ ഈ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടുപേരെയും അമ്മ വഴക്ക് പറഞ്ഞു. സാധാരണ ഇത്തരം കുട്ടികൾ തമ്മിൽ വഴക്കിടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ തരത്തിൽ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, രണ്ടുപേരെയും വഴക്ക് പറഞ്ഞു, രണ്ടുപേരെയും ശാസിച്ചു, ചെറിയ രീതിയിൽ അടിച്ച് ശാസിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമായി അവർ കരുതിയിരുന്നില്ല. അതിനുശേഷം കുട്ടിയുടെ അമ്മ അവിടെ നിന്ന് പോയി. അതിനുശേഷമാണ് അച്ഛൻ എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷം ഈ 1 മണിയോടുകൂടി ആ കുട്ടി ഇവിടെ നിന്ന് പോയി എന്നതാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. 3 മണിക്ക് ശേഷമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അവർ പരിശോധന നടത്തി. അപ്പോൾ കുട്ടി ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും പ്രദേശത്ത് പിണങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരിക്കും എന്ന തരത്തിലുള്ള സൂചനയാണ് ലഭിച്ചത്. അതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബാഗും വസ്ത്രങ്ങളും അടക്കം കാണാതാകുന്നത്. തുടർന്ന് പോലീസിലേക്ക് പരാതി നൽകിയായിരുന്നു. 3 മണിയായി, ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ, 1 മണിക്ക് ആ കുട്ടി മിസ്സിംഗ് ആവുന്നു, കുട്ടി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതിനുശേഷം 3 മണിയോടുകൂടിയാണ് കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച പ്രാഥമികമായി ഈ പോലീസിന് വിവരങ്ങൾ, മിസ്സിംഗ് ആണ്, കുട്ടിയെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. തുടർന്ന് പോലീസ് പരിശോധന നടത്തുകയായിരുന്നു. ഈ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിലായിരിക്കും കുട്ടി തമ്പാനൂർ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ കയറി കൈവശമുള്ള കാശുമായി നേരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പോയത്. അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് പാറശാല സ്വദേശി ഭവിത ഈ കുട്ടിയെ കാണുന്നത്. നെയ്യാറ്റിൻകര വരെ ഭവിത ഉണ്ടായിരുന്നു. ശേഷം ഭവിതയ്ക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാർ പാറശാലയാണ് കൂട്ടുകാരി ഇറങ്ങിയത്. അപ്പോൾ പാറശാല വരെ ഈ കുട്ടി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലായി. പാറശാല കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാഗർകോവിൽ കന്യാകുമാരി വരെയുള്ള സ്റ്റോപ്പുകൾക്കിടയിൽ കുട്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ അവസാന സ്റ്റേഷൻ വരെ പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് മറ്റ് സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങളിലോ വഴിയാത്രയോ വഴിയോ റോഡ് മാർഗമോ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കുട്ടി കടന്നു
നടന്നിട്ടുണ്ടോ പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം ഇൻഫർമേഷൻ ഇനി ലഭിക്കണം. പക്ഷേ ഭാഗ്യമായി കുട്ടിയുടെ രക്ഷകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ആശ്വാസം, കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഈ പോയതിന് ശേഷം ട്രെയിനിൽ വെച്ച് കണ്ടു എന്ന വിവരങ്ങൾ രക്ഷകർത്താവിന് ലഭിച്ചു എന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് പകുതി ആശ്വാസമാണ്. പോലീസ് ആ സമയം തന്നെ രക്ഷകർത്താവ് ആണ് അല്പം മുമ്പേ പിതാവാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ആ സമയം തന്നെ പോലീസ് ഇവിടെ എത്തി ഈ കുട്ടിയാണോ എന്ന കാര്യം ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർക്കത് ഇവരാണെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് പോലീസിനൊപ്പം തന്നെ രക്ഷകർത്താക്കളും ആ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോലീസ് സംഘമാണ്, 5 അംഗ സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിന്ന് ഉടൻ തന്നെ ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ നിമിഷം പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിയുക. വിനിഷ.